کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ آرڈیننس ہی لانا ہے تو ایوان بند کر دیں۔ سپریم کورٹ میں 8 الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ ٹریبونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ کسی کیس میں آئین کے آرٹیکل 219 کی تشریح کا معاملہ ہے۔ 14 فروری کو الیکشن کمیشن نے ٹریبونلز کی تشکیل کے لیے تمام ہائی کورٹس کو خطوط لکھے اور ججز کے ناموں کی فہرستیں مانگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 20 فروری کو 2 ججز کے نام دیے گئے۔ دونوں ججز کو الیکشن ٹریبونل کے لیے نوٹیفائی کر دیا گیا۔ 26 اپریل کو مزید 2 ججز کی بطور الیکشن ٹریبونلز تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ 4 ٹریبونلز کی تشکیل تک کوئی تنازع نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے؟ انتخابات کی تاریخ پر بھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تنازع تھا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر بیٹھ جاتے تو تنازع کا کوئی حل نکل آتا۔ بیٹھ کر بات کرتے تو کسی نتیجے پر پہنچ جاتے۔ کیا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کا ملنا منع ہے؟ کیا کوئی انا کا مسئلہ ہے؟ چیف نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے تمام ہائی کورٹس کو خطوط لکھے، تنازع نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ کہیں تنازع نہیں ہوا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں تو ٹریبونلز کی کارروائی مکمل ہونے کو ہے۔ دوران سماعت ہائی کورٹ کے لیے قابل احترام کہنے پر چیف جسٹس نے روکتے ہوئے کہا کہ قابل احترام ججز کے لیے کہا جاتا ہے۔ کیا انگلستان میں پارلیمان کو قابل احترام کہا جاتا ہے؟ یہاں پارلیمنٹیرین ایک دوسرے کو احترام نہیں دیتے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو قابل احترام کیوں نہیں کہتے؟ کیا الیکشن کمیشن قابل احترام نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین بالکل واضح ہے، الیکشن ٹریبونلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ آرٹیکل 219 سیکشن سی نے بالکل واضح کر دیا، ہم نے عدالتی فیصلوں پر نہیں، آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے جب آئینی تشریح کی، پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، عید کی چھٹیوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ پر بحث کی جائے گی۔ اپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام تقریباً 5 بجے طلب کیا گیا۔ اجلاس کا 2 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا، جس کے تحت اسمبلی میں آج سے بجٹ 2024-25 پر بحث کا آغاز ہوگا۔ موجودہ اجلاس میں فائنانس بل منظوری کے لیے پیش ہوگا، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے اور حکومت کی معاشی پالیسیوں اور ٹیکسوں کے نظام پر تنقید کریں گے۔ اپوزیشن نے بجٹ منظوری کے دوران احتجاج اور ہنگامہ آرائی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ پر بحث 1 ہفتہ جاری رہے گی۔ ہفتہ اور اتوار کو بھی اجلاس جاری رکھنے کی تجویز دی گئی۔ حکومت 29 جون کو قومی اسمبلی سے بجٹ کی منظوری حاصل کرے گی۔ حکومتی ارکان کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ارکان کو بجٹ منظوری تک حلقوں میں بھی نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ اور ناظرین، اب بات کر لیں خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے نوٹس پر صوبائی محکمہ داخلہ نے صوبے کے تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بعض اضلاع میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو پیسکو حکام سے میٹنگ کی ہدایت کر دی ہے۔ خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام ڈپٹی کمشنرز لوڈ شیڈنگ کے اوقات کی مانیٹرنگ کریں۔ کسی بھی ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ خرابی کی صورت میں کم سے کم وقت میں بجلی بحال کی جائے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ کر خیبر پختونخوا گریڈ اسٹیشن پر آنے والے واقعات پر مدد مانگ لی ہے۔ وزیر داخلہ کو لکھے گئے خط میں موقف اپنایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹیشن کے احاطے میں مظاہروں کی قیادت کر رہی ہے۔ ان فیڈرز پر بہت نقصانات اور بجلی چوری ہوتی ہے۔ واقعات بجلی بندش پر مردان، چارسدہ، ٹانگ، بنو اور پشاور میں پیش آ رہے ہیں۔ سی او پیسکو کی طرف سے بھیجی گئی ایک رپورٹ شیئر کی جا رہی ہے۔ صوبائی اراکین اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات نے گرڈ اسٹیشن عملے کی بجلی بحالی سے متعلق غیر قانونی احکامات دیے۔ یہ صورتحال نہ صرف گرڈ اسٹیشن کی سیفٹی بلکہ عملے کی سیفٹی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔
पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंतराज नहीं कर रही। इससे कानून को हाथ में लेने के लिए दीगर इजला के अवाम की हौसला अफजाई की जा रही है। अवैस लगारी ने कहा कि वफाकी और सूबाई सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को सूबे के तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की जाए। गैर मुतल्लिका अफराद को ग्रिड्स में दाखिल होने से रोका जाए। पेस्को अथॉरिटी की तरफ से ग्रिड स्टेशन पर जबरदस्ती घुसने वाले नामजद अफराद और ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल करने वालों के खिलाफ खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी महकमा के वजीर आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वजीर मिस्टर लियो जियानचाऊ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर दौरा कर रहे हैं। लियो जियानचाऊ 20 से 22 जून तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम के साथ CPEC पर सियासी जमातों के पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वजीर पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। चीनी वजीर JCM के तीसरे इजलास में पाकिस्तान और चीन CPEC मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की में CPEC के ताउन और इलाकाई राब्तों के लिए इनकी अपग्रेडेशन और तोसी का जायजा लिया जाएगा। जबकि चीनी वजीर का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। इस मैकेनिज्म में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान रवाद भी शामिल है। मुलाकातों का मकसद दोनों ममालिक की तरफ से अपनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद गहरा करना है। अहम इलाकाई और आर्मी पेशरफ्त पर, मवासिलात और मकालमे को बढ़ाने की अहमियत पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के बेहतरीन इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर मुसलसल 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। शहरों, कस्बात और बड़े देहात में सफाई के अमल को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया। अलायशे ठिकाने लगाकर फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श रहे। मवेशी मंडियों के अच्छे इंतजाम से खरीदार और व्यापारियों के लिए आसानी हुई। सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक और उनकी टीम ने काबिल तहसीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया ने भी अपने फराइज बाखूबी निभाए। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। सफाई सुथराई के लिए शहरियों का हुकूमती इदारों से ताउन काबिल तारीफ है। अफसर और अमला आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि गर्मी के बावजूद जीरो वेस्ट मिशन तंदही से मुकम्मल किया गया। इसी जज्बे और लगन के साथ शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने का अमल जारी रखना है। पंजाब के हर शहर और हर गाँव को साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूबे में अमन व अमान की बहाली में मावन और मददगार साबित होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज की इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत मेरे लिए बाइसे फख्र है। अमन व अमान का कयाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने S4 के लिए तकरीबन 1.5 बिलियन रुपए मुख्तिस किए। सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स का एक मजमुआ है। सिंध के तमाम 40 टूल प्लाजों पर नस्ब कैमरे शहरी की शिनाख्त और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट की जांच की सलाहियत रखते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि इस सिस्टम में कैमरों की लाइव फीड एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर के जरिए जायजा लेगी, जो पूरी शुदा गाड़ियों और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद का डाटा फौरी तौर पर शनाख्त करेगा। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को अपनाना और उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जराइम के नए चैलेंजेस से निपटने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस निजाम की बदौलत पुलिस को मजमूई कारकर्दगी बढ़ेगी और अवाम का एतमाद बहाल होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये न सिर्फ क्राइम कंट्रोल बल्कि जराइम की दुनिया से वाबस्ता अफराद, गिरोहों और उनके करिंदों को इर्तिकाब जुर्म से कबल रोकने में भी मददगार और मावन साबित होगा। और नाज़रीन, एक ही रोज में पेशावर और कराची समेत मुल्क के 7 शहरों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। वायरस मजमूई तौर पर मुल्क के 45 अजला में फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची, पेशावर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारा सेहत की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नमूनों में पोलियो वायरस मस्बत आया। चमन, कोयटा, पशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी आज ही पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है।
वजारत मजहबी अमूर बराए हज ने हुज्जाज कराम के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। विफाकी वजारत मजहबी अमूर ने दौरान हज सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों से मुतालिक कहा कि अवामुन्नास दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर जराए पर भरोसा करे। डीजी हज मिशन का वजाहती बयान में कहना था कि मशाइर में आजमीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल एक मुश्किल हज था जिसमें दर्जा हरारत कम बेश 50 डिग्री था। 18 जून की सपहर 4 बजे तक की मुसद्दका इतलात के मुताबिक 4 पाकिस्तानी हुज्जाज की मना, 3 की अरफात और 2 पाकिस्तानी हुज्जाज की मुजदलिफा में शहादत हुई। अब्दुल वहाब सोमरो का यह भी कहना था कि सऊदी हुकूमत किसी भी शहीद के वर्सा से तदफीन के बाकायदा इजाजत देती है। शहीद हाजी को गुस्ल देकर हरम में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन की जाती है। अगर वर्सा चाहें तो मैयत पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम किए जाते हैं। और फरीजा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आजमीन की आज से वतन वापसी शुरू हो जाएगी। पीआईए समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज कराम को वापस लाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली परवाज आज हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। पीआईए का बादस हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्क भर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हुज्जाज की आमद के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। ईद के तीनों दिनों के दौरान दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर डूबकर मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। अफसोसनाक वाकयात दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर और मकामी डैम में पेश आए, जहां पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 10 अफराद नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद की लाशें निकाली गईं, जबकि 5 अफराद की तलाश के लिए अटक, खुर्द, मलाई टोला और बाग नीलाब के बहरे पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया ने दफा 144 लगाकर दरियाए सिंध में छलांगे लगाने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से हर साल ईद के मौका पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले दर्जनों अफराद डूबकर जाँ बहक हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 78,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ईद की छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है। 1315 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 78,073 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 76,707 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था, तो दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में भी इजाफा देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 20 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात को तेज हवा के साथ होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। झेलम और गिरदोनवा में जालाबारी भी हुई। मुतादिद मकामात पर फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात और जहरम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। लाहौर में भी रात गए चलने वाली तेज हवा की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। कलर कहार में बारिश के बाद मौसम सुहाना होने पर झील की रौनकें दोबाला हो गई। दीर, बनू, पटन में भी बादल बरसे। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। तेज हवाएं चलने और बारिश के बाद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। ईद उल अजहा पर मरकज दारुल फुरकान मनारा में हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के साथ अमायदीन इलाका, फैमिली और दोस्त अहबाब ने वक्त गुजारा, जहां पर उनके लिए पुरतकल्लुफ खानों का भी एहतमाम किया गया और आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में।
عید الاضحیٰ کے موقع پر مرکز دارالفرقان منارہ میں حضرت امیر عبدالقدیر اوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ساتھ عمائدین، علاقہ، فیملی اور دوست احباب نے وقت گزارا، جہاں پر ان کے لیے پرتکلف کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ملاقات میں ملک اشرف، ملک عدالت، ملک ظفر، ملک ناصر، صوبیدار میجر سردار ملک عمران سیٹھی، ملک سجاد سیٹھی، ملک ایوب، ملک شاہد افضال، انسپیکٹر ملک لیاقت حسین، ملک سردار خان اور ملک لال خان کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی، پر ان کے لیے پرتکلف کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ قاری عمران طاہر صاحب، امام مسجد دارالفرقان منارہ نے باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کیا اور پھر حضرت امیر محمد اکرم اوان کا نعتیہ کلام بھی پڑھا گیا۔ حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ بندہ مومن کے پاس جو بات ہے وہ کامل اور اکمل ہے، یعنی قرآن کریم کی بات اور طریقہ کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ سو بات تو یہاں تمام ہو جاتی ہے، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن بدل چکا ہے۔ دعوے کے ساتھ تصدیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وطن عزیز کے ہر شعبے میں کمزوری نظر آتی ہے۔ تلخی اتنی ہو چکی ہے کہ تعمیر کی بجائے ہم تخریب کا حصہ بن رہے ہیں۔ کلمہ حق پر جو ہماری بنیاد ہے، جتنی کمزوری بڑھتی جائے گی اتنے ہمارے اعمال کمزور ہوتے جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم ہمارے اس دعوے میں ایسی صداقت عطا فرمائے کہ زندگی کے نام پر بسر ہو، موت اس کے نام پر نصیب ہو۔ اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں انہوں نے ملک کی سلامتی اور بقا کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر عید پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ احمد جاوید قاضی، سیکرٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی رانا محسن اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیموں نے زائد کرایوں سے لوٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر عید پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بڑا ایکشن کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ احمد جاوید قاضی، سیکرٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی رانا محسن اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیموں نے زائد کرایوں سے لوٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر عید پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ احمد جاوید قاضی، سیکرٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی رانا محسن اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیموں نے زائد کرایوں سے لوٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر عید پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر اپنے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے۔ جی عاصم راجہ، اس آپریشن کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، تاریخ میں پہلی بار مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں مجموعی طور پر 14,65,000 روپے سے زائد رقم جو ہے مسافروں کو واپس ادا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اتنا بڑا کریک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا۔ صوبہ بھر میں ڈپٹی کمشنر، سیکٹری آر ٹی ایز، موٹر وہیکل ایگزامینرز کی ٹیمیں عید کے دنوں میں متحرک رہیں اور ناکے لگا کر بس اڈوں اور دیگر مقامات پر کرایہ نامہ چیک کرتی رہیں۔ سیکٹری پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان، سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی رانا محسن، ایم پی آئی محمد اقبال، موٹر وہیکل ایگزامینرز اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی ٹیمیں دن رات گاڑیوں کو چیک کرتی رہیں، جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سیکٹری آر ٹی ایس کے ہمراہ خود شیخوپورہ، لاہور اور دیگر اضلاع میں بس اڈوں کو چیک کرتے نظر آئے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹر سے مسافروں کو زائد کرایہ بھی واپس کروایا گیا۔ اگر میں ان کی تفصیل بتاؤں تو سرکاری کرایہ سے زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کو 27,84,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، 1448 گاڑیوں کے چلان کیے گئے اور 354 گاڑیوں کو تھانوں میں بند بھی کروایا گیا۔
9 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज भी करवाए गए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की सरबराही में महकमे ट्रांसपोर्ट का ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन था। मुसाफिरों ने महकमे ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी को भी सराहा है और रकम वापस मिलने पर खुशी का इजहार किया है। इस मौका पर बिलाल अकबर खान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खसूसी हदायत दी थी कि मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों से किसी किस्म की भी कोई राहत ना बरती जाए, जिसके पेश नजर ये सारा ऑपरेशन किया गया। जी ठीक है आसिम राजा, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर कसूर शहर में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है। कसूर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर कसूर शहर में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। कसूर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।